نمبر 6، خلافت۔ انسانی حکومت کی صحیح صورت قرآن کی روح سے صرف یہ ہے کہ ریاست خدا اور رسول کی قانونی بالادستی تسلیم کر کے اس کے حق میں حاکمیت سے دستبردار ہو جائے اور حاکم حقیقی کے تحت خلافت یعنی نیابت کی حیثیت قبول کرے۔ اس حیثیت میں اس کے اختیارات خواہ وہ تشریعی ہوں یا عدالتی یا انتظامی، لازماً ان حدود سے محدود ہوں گے جو اوپر پیراگراف 3، 4 اور 5 میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے پہلی آئی ہوئی کتابوں کی اور نگہبان ہے ان پر۔ پس جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تم اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی میں اس حق سے منہ نہ موڑو جو تمہارے پاس آیا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 26۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا لے جائے۔ نمبر 7، خلافت کی حقیقت۔ اس خلافت کا جو تصور قرآن میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں انسان کو جو قدرتیں بھی حاصل ہیں خدا کی عطا اور بخشش سے حاصل ہیں۔ خدا نے خود انسان کو اس حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ اس کی بخشی ہوئی طاقتوں کو اس کے دیے ہوئے اختیار سے اس کی زمین میں استعمال کرے۔ اس لیے انسان یہاں خود مختار مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 10۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے اس میں سامان زیست فراہم کی۔ سورہ حج آیت نمبر 65۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا جو زمین میں ہے؟ ہر وہ قوم جسے زمین کے کسی حصے میں اقتدار حاصل ہوتا ہے دراصل وہاں خدا کی خلیفہ ہوتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 69۔ اے قوم عاد، یاد کرو جبکہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 74۔ اور اے قوم سمود، یاد کرو جبکہ تمہیں اس نے عاد کے بعد خلیفہ بنایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 129۔ اے بنی اسرائیل، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن یعنی فرعون کو ہلاک کرے اور زمین میں تم کو خلیفہ بنائے اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 14۔ پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لیکن یہ خلافت، صحیح اور جائز خلافت، صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ مالک حقیقی کے حکم کی تابع ہو۔ اس سے روگردانی کر کے جو خود مختارانہ نظام حکومت بنایا جائے وہ خلافت کے بجائے بغاوت بن جاتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 39۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کفر کرے تو اس کا کفر اسی پر وبال ہے، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے ہاں کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا مگر اس کے غضب میں، اور کافروں کے لیے ان کا کفر کوئی چیز نہیں بڑھاتا مگر خسارہ۔ سورہ فجر آیت نمبر 6 آیت نمبر 11۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ اور سمود کے ساتھ، جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے اور میخوں ڈالے فرعون کے ساتھ، جنہوں نے ملک میں سرکشی کی۔ سورہ النازعات آیت نمبر 17 آیت نمبر 24۔ اے موسیٰ، جا فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا رب برتر میں ہوں۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ نمبر 8، اجتماعی خلافت۔ اس جائز اور صحیح نوعیت کی خلافت کا حامل کوئی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جماعت یعنی کمیونٹی اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے جس نے مذکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کی ہو۔ سورہ نور کی آیت 55 کے الفاظ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اس معاملے میں صریح ہے۔
اس فقرے کی روح سے اہل ایمان کی جماعت کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصے دار ہے۔ کسی شخص یا طبقے کو عام مومنین کے اختیارات خلافت سلب کر کے انہیں اپنے اندر مرکوز کر لینے کا حق نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص یا طبقہ اپنے حق میں خدا کی خصوصی خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہی چیز اسلامی خلافت کو ملوکیت، طبقاتی حکومت، مذہبی پیشواؤں کی حکومت سے الگ کر کے اسے جمہوریت کے رخ پر موڑتی ہے۔ لیکن اس میں اور مغربی تصور جمہوریت میں اصولی فرق یہ ہے کہ مغربی تصور کی جمہوریت عوامی حاکمیت یعنی پاپولر سوورنٹی کے اصول پر قائم ہوتی ہے، اور اس کے برعکس اسلام کی جمہوری خلافت میں خود عوام خدا کی حاکمیت تسلیم کر کے اپنے اختیارات کو برضا و رغبت قانون خداوندی کے حدود میں محدود کر لیتے ہیں۔ نمبر 9، ریاست کی اطاعت کے حدود۔ اس نظام خلافت کو چلانے کے لیے جو ریاست قائم ہوگی، عوام اس کے صرف اطاعت فی المعروف کے پابند ہوں گے۔ معصیت یعنی قانون کی خلاف ورزی میں نہ کوئی اطاعت ہے اور نہ تعاون۔ آیت نمبر 12، اے نبی، جب ایمان لانے والی عورتیں تمہارے پاس ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں گی اور کسی جائز حکم میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان کی بیعت قبول کر لو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2، نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ الدہر آیت نمبر 24، ان میں سے کسی گناہگار اور ناشکرے کی اطاعت نہ کرو۔ نمبر 10، شورا۔ اس ریاست کا پورا کام اس کی تاسیس و تشکیل سے لے کر رئیس مملکت اور اولو الامر کے انتخاب اور تشریع و انتظامی معاملات تک اہل ایمان کے باہمی مشورے سے چلنا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ یہ مشاورت بلا واسطہ ہو یا منتخب نمائندوں کے ذریعے سے۔ سورہ شورا آیت نمبر 38، اور مسلمانوں کا کام آپس کے مشورے سے چلتا ہے، صفحہ 39۔ نمبر 11، اولو الامر کی صفات۔ اس ریاست کا نظام چلانے کے لیے اولو الامر کے انتخاب میں جن امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہیں: الف، وہ ان اصولوں کو مانتے ہوں جن کے مطابق خلافت کا نظام چلانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ایک نظام کو چلانے کی ذمہ داری اس کے اصولی مخالفین پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ سورہ نساء آیت 59، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولو الامر ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا دوسروں کو شریک راز نہ بنا لو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 16، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنے معاملات میں دخیل نہیں بنایا۔ حاشیہ نمبر 1، اصل میں لفظ بطانتن استعمال ہوا ہے۔ الزم خشری نے اس کی تشریح یوں کی ہے: ایک شخص کا بطانہ اور ولیجہ وہ ہے جو اس کا مخصوص دوست اور چیدہ ساتھی ہو، جس پر اعتماد کر کے وہ اپنے اہم معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتا ہو۔ حاشیہ نمبر 2، اصل میں لفظ ولیجتن استعمال ہوا ہے جس کی ایک تشریح اوپر الزم خشری کے حوالے سے گزر چکی ہے۔ دوسری تشریح الراغب الاصفہانی نے کی ہے کہ ولیجہ ہر وہ شخص ہے جس کو انسان اپنا معتمد بنائے جبکہ وہ اس کے اپنے لوگوں میں سے نہ ہو۔ یہ عرب کے اس محاورے سے ماخوذ ہے کہ فلانا ولیجتن فی القوم، یعنی فلاں شخص اس قوم میں گھسا ہوا ہے، درا حال یہ کہ وہ ان میں سے نہیں ہے۔ بے، یہ کہ وہ ظالم، فاسق و فاجر، خدا سے غافل اور حد سے گزر جانے والے نہ ہوں، بلکہ ایماندار، خدا ترس اور نیکوکار ہوں۔ کوئی ظالم یا فاسق اگر امارت یا امامت کے منصب پر قابض ہو جائے تو اس کی امارت اسلام کی نگاہ میں باطل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور اس نے وہ پوری کر دیں تو رب نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ حاشیہ، مشہور حنفی فقی
अबू बकर अल जसास इस आयत की तशरीह करते हुए पहले ये बताते हैं कि अगरचे लुगत में इमाम से मुराद हर वो शख्स है जिसकी पैरवी की जाए, ख्वाह हक में हो या बातिल में, लेकिन इस आयत में इमाम से मुराद सिर्फ वो शख्स है जो इत्तबा का मुस्तहिक हो और जिसकी पैरवी लाजिम हो। लिहाजा इस एतबार से इमामत के आला मर्तबे पर अंबिया हैं, फिर रास्तरो खुलफा, फिर सौलेह उलमा और काजी। इसके बाद वो लिखते हैं, बस कोई जालिम ना तो नबी हो सकता है और ना ये जायज है कि वो नबी का खलीफा या काजी या ऐसा ओहदेदार हो जिसकी बात का मानना उमूर दीन में लाजिम हो। इस आयत की दलालत से साबित होता है कि फासिक की इमामत बातिल है और वो खलीफा नहीं हो सकता, और अगर वो अपने आप को इस मनसब पर मुसल्लत कर दे तो लोगों पर उसका इत्तबा और उसकी अताअत लाजिम नहीं है। सूरह स्वात आयत नंबर 28। क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उन लोगों की तरह कर दें जो जमीन में फसाद करते हैं? क्या हम परहेजगारों को फाजरों की तरह कर दें? सूरह कहफ आयत नंबर 28। सफा। और तू अताअत न कर किसी ऐसे शख्स की जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इख्तियार की है और जिसका काम हद से गुजरा हुआ है। सूरह शोरा आयत नंबर 151 और आयत नंबर 152। और अताअत न कर उन हद से गुजर जाने वालों की जो जमीन में फसाद करते हैं और इस्लाह नहीं करते। सूरह हुजरात आयत नंबर 13। तुम में सबसे ज्यादा मोअज़्ज़िज़ अल्लाह के नजदीक वो हैं जो ज्यादा परहेजगार हैं। जीम। वो नादान और जाहिल ना हो बल्कि ज़ी इल्म, दाना और मामला फहम हो और कारोबार खिलाफत को चलाने के लिए काफी ज़हनी और जिस्मानी अहलियत रखते हों। सूरह निसा आयत नंबर 5। अपने अम्वाल जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरिए क़याम बनाया है नादान लोगों के हवाले ना करो। सूरह बकरा आयत नंबर 247। बनी इसराइल ने कहा, उसको यानी तालूत को हम पर हुकूमत का हक कहां से हासिल हो गया, हालांकि हम उसकी बनिस्बत बादशाही के ज्यादा हकदार हैं और उसे माल में कोई कुशादगी नहीं दी गई है। नबी ने कहा, अल्लाह ने उसे तुम्हारे मुकाबले में बरगजीदा किया है और उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी दी है। सूरह स्वात आयत नंबर 20। और दाऊद की बादशाही को हमने मजबूत किया और उसे हिकमत और फैसला कुन बात करने की सलाहियत दी। सूरह यूसुफ आयत नंबर 55। यूसुफ ने कहा कि मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दे, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूं। सूरह निसा आयत नंबर 83। और अगर ये लोग अफवाहें उड़ाने के बजाय इस खबर को रसूल तक और उन लोगों तक पहुंचाते जो उनमें से उलुल अम्र हैं तो वो ऐसे लोगों के इल्म में आ जाती जो उनके दरमियान बात की तह तक पहुंच जाते हैं। सूरह अल-ज़ुमर आयत नंबर 9। कहो, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं? दाल। वो ऐसे अमानतदार हों कि जिम्मेदारियों का बोझ उन पर एतमाद के साथ रखा जा सके। सूरह निसा आयत नंबर 58। अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के हवाले करो। हाशिया। इसमें यह मफहूम शामिल है कि जिम्मेदारियों के मनासिब उन लोगों के हवाले किए जाएं जो उनके मुस्तहिक हों। नंबर 12। दस्तूर के बुनियादी उसूल। इस रियासत का दस्तूर जिन बुनियादी उसूलों पर कायम होगा वो ये हैं। अलिफ। सूरह निसा आयत नंबर 59। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से उलुल अम्र हों। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में नज़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो, अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो। ये आयत 6 दस्तूरी नुकात वाज़े करती है। नंबर 1, अल्लाह और रसूल की अताअत का हर अताअत पर मुकद्दम होना। नंबर 2, उलुल अम्र की अताअत का अल्लाह और रसूल की अताअत के तहत होना। नंबर 3, ये कि उलुल अम्र अहले ईमान में से हों। नंबर 4, ये कि लोगों को हुक्काम और हुकूमत से नज़ा का हक है। नंबर 5, ये कि नज़ा की सूरत में आखिरी फैसला कुन सनद खुदा और रसूल का कानून है। नंबर 6, ये कि निज़ाम खिलाफत में एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो उलुल अम्र और अवाम के दबाव से आज़ाद रहकर
اس बालातर कानून के मुताबिक जुमला नज़ात का फैसला दे सके। बे, मुंतज़िमा यानी एग्जेक्टिव के इख्तियारात लाज़मन हुदूदुल्लाह से महदूद और खुदा और रसूल के कानून से महसूर होंगे, जिससे तजावुज़ करके वो ना कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार कर सकती है, ना कोई ऐसा हुक्म दे सकती है जो मासियत की तारीफ में आता हो, क्योंकि इस आईनी दायरे से बाहर जाकर उसे अताअत के मुतालबे का हक ही नहीं पहुंचता। इसके मुताल्लिक कुरान के वाज़े अहकाम हम ऊपर पैराग्राफ नंबर 3, 5 और 9 में नकल कर चुके हैं। इलावा बरी ये मुंतज़िमा लाज़मन शूरा यानी इंतखाब के जरिए से वजूद में आनी चाहिए और इसे शूरा यानी बाहमी मशावरत ही के साथ काम करना चाहिए, जैसा कि पैराग्राफ नंबर 10 में बयान किया जा चुका है। लेकिन इंतखाब और मशावरत दोनों के मुताल्लिक कुरान कतई और मुतय्यन सूरतें मुकर्रर नहीं करता, बल्कि एक वसी उसूल कायम करके उस पर अमल दरामद की सूरतों को मुख्तलिफ ज़मानों में माशरे के हालात और ज़रूरियात के मुताबिक तय करने के लिए खुला छोड़ देता है। जीम, मुक़न्नना यानी लेजिस्लेचर लाज़मन एक शूरवी हैयत यानी कंसल्टेटिव बॉडी होनी चाहिए, मुलाहिज़ा हो पैराग्राफ नंबर 10। लेकिन उसके इख्तियारात कानून साजी बहरहाल उन हुदूद से महदूद होंगे जो पैराग्राफ नंबर 3 और 5 में बयान किए हैं। जहां तक उन उमूर का ताल्लुक है जिनमें खुदा और रसूल ने वाज़े अहकाम दिए हैं या हुदूद और उसूल मुकर्रर किए हैं, ये मुक़न्नना उनकी ताबीर व तशरीह कर सकती है, उन पर अमल दरामद के लिए ज़िमनी क़वाइद और ज़ाब्ता कार्रवाई तजवीज़ कर सकती है, मगर उनमें रद्द बदल नहीं कर सकती। रहे वो उमूर जिनके लिए बालातर कानून साज ने कोई कतई अहकाम नहीं दिए हैं, ना हुदूद और उसूल मुतय्यन किए हैं, उनमें इस्लाम की स्पिरिट और उसके उसूल आम्मा के मुताबिक मुक़न्नना हर ज़रूरत के लिए कानून साजी कर सकती है, क्योंकि उनके बारे में कोई हुक्म ना होना ही इस बात की दलील है कि शारे ने उनको अहले ईमान की सवाबदीद पर छोड़ दिया है। दाल, अदलिया यानी जुडिशरी हर तरह की मदाखलत और दबाव से आज़ाद होनी चाहिए, ताकि वो अवाम और हुक्काम सब के मुकाबले में कानून के मुताबिक बेलाग फैसला दे सके। उसे लाजमन उन हुदूद का पाबंद रहना होगा जो पैराग्राफ नंबर 3 और 5 में बयान हुए हैं, और उसका फर्ज होगा कि अपनी और दूसरों की ख्वाहिशात से मुतासर हुए बगैर ठीक ठीक हक और इंसाफ के मुताबिक मामलात के फैसले करे। सूरह माइदा आयत नंबर 48। उनके दरमियान अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला कर और तू उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कर। सूरह स्वात आयत नंबर 58। और अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना कर कि वो खुदा के रास्ते से तुझे भटका ले जाए। सूरह निसा आयत नंबर 58। और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो। नंबर 13, रियासत का मकसद। इस रियासत को 2 बड़े मकासद के लिए काम करना चाहिए। अव्वल ये कि इंसानी जिंदगी में अदल कायम हो और जुल्म व जोर खत्म हो जाए। सूरह अल हदीद आयत नंबर 25। हमने अपने रसूलों को वाज़े हिदायत के साथ भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल की ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो, और हमने लोहा नाजिल किया जिसमें सख्त कुव्वत और लोगों के लिए मुनाफा है। हाशिया नंबर 1। मीज़ान से मुराद अदल है, जैसा कि मुजाहिद और कतादा वगैरह मुफस्सरीन ने कहा है। हाशिया नंबर 2। लोहे से मुराद सियासी कुव्वत है। इससे इशारा इस तरफ है कि अगर लोग तमर्रुद इख्तियार करें तो उनके खिलाफ तलवार की ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरे ये कि हुकूमत की ताकत और वसाइल से इकामत सलात और ईताए ज़कात का निज़ाम कायम किया जाए, जो इस्लामी ज़िंदगी का सुतून है। भलाई और नेकी को तरक्की दी जाए, जो दुनिया में इस्लाम के आने का असल मकसूद है, और बुराई को दबाया जाए, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा मबगूज़ है। सूरह हज आयत नंबर 41। ये वो लोग हैं कि अगर हम उन्हें जमीन में इख्तिदार दें तो ये नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बदी से रोकेंगे। नंबर 14, बुनियादी हुकूक। इस निज़ाम में रहने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम बाशिंदों के बुनियादी हुकूक ये हैं जिन्हें तादी से महफूज रखना रियासत का फ़र्ज है। हाशिया, बुनियादी हुकूक के मुतालिक मज़ीद बहस के लिए मुलाहिज़ा हो तफ़हीमात जिल्द सोयम, मज़मून इंसान के बुनियादी हुकूक, सफ़ा 248 ता सफ़ा 268। मतबुआ इस्लामिक पब्लिकेशंस लिमिटेड, लाहौर। अलिफ, जान का तहफ़्फ़ुज़। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 33।
किसी जान को जिसे अल्लाह ने हराम किया है हक के बगैर कत्ल ना करो। बे, हुकूक़े मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़। सूरह बकरा आयत नंबर 188 और सूरह निसा आयत नंबर 29। अपने माल आपस में नाजायज तरीकों से न खाओ। जीम, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़। सूरह हुजरात आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12। कोई ग्रोह दूसरे ग्रोह का मजाक ना उड़ाए और ना तुम एक दूसरे को ऐब लगाओ, ना एक दूसरे को बुरे लक़ब दो, ना तुम में से कोई किसी के पीठ पीछे उसकी बदी करे। दाल, निजी जिंदगी यानी प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़। सूरह नूर आयत नंबर 27। अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल ना हो जब तक कि इजाजत न ले लो। सूरह हुजरात आयत नंबर 12। और लोगों के भेद ना टटोलो। हे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हक। सूरह निसा आयत नंबर 148। अल्लाह बुराई पर जबान खोलना पसंद नहीं करता इल्ला ये कि किसी पर जुल्म हुआ हो। वाओ, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का हक, जिसमें तनकीद की आजादी का हक भी शामिल है। सूरह मायदा आयत नंबर 78 और आयत नंबर 79। बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की जबान से लानत की गई। ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो ज्यादतियां करते थे। वो एक दूसरे को बुरे कामों के इर्तिकाब से रोकते ना थे। बहुत बुरी बात थी जो वो करते थे। सूरह आराफ आयत नंबर 165। हमने अजाब से बचा लिया उन लोगों को जो बुराई से रोकते थे और पकड़ लिया जालिमों को अजाब सख्त में उस फिस्क के बदले जो वो करते थे। सूरह आले इमरान आयत नंबर 110। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे निकाला गया है लोगों के लिए। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। जे, आजादी इज्तिमा यानी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का हक, बशर्ते कि वो नेकी और भलाई के लिए इस्तेमाल हो और माशरे में तफर्रक़े और बुनियादी इख्तलाफात बर्पा करने का जरिया न बनाया जाए। सूरह आले इमरान आयत नंबर 104 और आयत नंबर 105। और होना चाहिए तुम में से एक ऐसा गिरोह जो दावत दे भलाई की तरफ और हुक्म दे नेकी का और रोके बदी से। ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। और ना हो जाओ उन लोगों की तरह जो मुतफर्रिक हो गए और जिन्होंने इख्तलाफ किया जबकि उनके पास वाज़े हिदायत आ चुकी थीं। ऐसे लोगों के लिए बड़ा अजाब है। ज़मीर व एतक़ाद की आज़ादी का हक। सूरह बकरा आयत नंबर 256। दीन में जबर नहीं है। सूरह यूनुस आयत नंबर 99। क्या तू लोगों को मजबूर करेगा कि वो मोमिन हो जाएं? सूरह बकरा आयत नंबर 191। फितना कत्ल से शदीद तर चीज है। हाशिया, फितने से मुराद है किसी शख्स पर तशद्दुद करके उसे अपना दीन बदलने पर मजबूर करना। तोएं, मजहबी दिल आजारी से तहफ़्फ़ुज़ का हक। सूरह अनाम आयत नंबर 108। ये लोग खुदा को छोड़कर जिन माबूदों को पुकारते हैं उन्हें गालियां ना दो। इस मामले में कुरान ये सराहत करता है कि मजहबी इख्तलाफात में इल्मी बहस तो की जा सकती है मगर वो एहसन तरीके से होनी चाहिए। सूरह अनकबूत आयत नंबर 46। अहले किताब के साथ बहस ना करो मगर एहसन तरीके से। ये हक कि हर शख्स सिर्फ अपने आमाल का जिम्मेदार हो और दूसरों के आमाल की जिम्मेदारी में उसे ना पकड़ा जाए। सूरह अनाम आयत नंबर 164। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 15। सूरह फातिर आयत नंबर 18। सूरह जुमर आयत नंबर 7 और सूरह नजम आयत नंबर 38। हर मुतनफ़िस जो बुराई कमाता है उसका वबाल उसी पर है और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाता। हाशिया, यानी हर कसूरवार आदमी जिस कसूर का भी इर्तिकाब करता है उसका वो खुद जिम्मेदार है। उसके सिवा कोई दूसरा माखूज ना होगा और किसी शख्स पर उसके अपने कसूर के सिवा दूसरे के कसूर की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। काफ, ये हक के किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई सबूत के बगैर और इंसाफ के मारूफ तकाजे पूरे किए बगैर न की जाए। सूरह हुजरात आयत नंबर 6। अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लो। ऐसा न हो
कि तुम किसी ग्रोह को बेजाने बूझे नुकसान पहुंचा दो और फिर अपने किए पर पछताओ। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36। किसी ऐसी बात के पीछे ना लग जाओ जिसका तुम्हें इल्म ना हो। सूरह निसा आयत नंबर 58। और जब लोगों के मामलात में फैसला करो तो अदल के साथ करो। लाम ये हक कि हाजतमंद और महरूम अफराद को उनकी नागुज़ीर ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की जाए। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 19। और उनके मालों में हक है मदद मांगने वाले का और महरूम का है ये हक कि रियासत अपनी रियाया में तफरीक और इम्तियाज ना करे बल्कि सबके साथ यकसां बर्ताव करे। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 4। फिरौन ने जमीन में सर उठाया और उसके बाशिंदों को ग्रोहों में तकसीम किया, जिनमें से एक ग्रोह को वो कमजोर बना रखता था। यकीनन वो मुफसिद लोगों में से था। नंबर 15। बाशिंदों पर हुकूमत के हुकूक। इस निज़ाम में बाशिंदों पर हुकूमत के हुकूक ये हैं। अलिफ ये कि वो उसकी अताअत करें। सूरह निसा आयत नंबर 59। अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहिबे अम्र हों। बे ये कि वो कानून के पाबंद हों और नज्म में खलल ना डालें। सूरह आराफ आयत नंबर 85। जमीन में फसाद ना करो उसकी इस्लाह हो जाने के बाद। सूरह माइदा आयत नंबर 33। जो लोग अल्लाह और रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं उनकी सजा ये है कि कत्ल किए जाएं या सलीब दिए जाएं। हाशिया फुक़हा का तकरीबन इस पर इत्तफाक है कि इससे मुराद दरअसल वो लोग हैं जो रहजनी और डाकाजनी या मुसल्ला होकर मुल्क में बदअमनी फैलाएं। जीम ये कि वो उसके तमाम भले कामों में ताउन करें। सूरह माइदा आयत नंबर 2। नेकी और परहेजगारी में ताउन करो। दाल ये कि वो दिफा के काम में जान और माल से उसकी मदद करें। सूरह तौबा आयत नंबर 38 ता आयत नंबर 41। तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमको खुदा की राह में निकलने के लिए कहा जाता है तो तुम जमीन पर जमकर बैठ जाते हो। अगर तुम ना निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह कोई दूसरी कौम ले आएगा और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। निकलो खा तुम हल्के हो या भारी और जहाद करो अल्लाह की राह में अपनी जान और माल से। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। नंबर 16। खारजी सियासत के उसूल। इस्लामी रियासत की खारजी पॉलिसी के मुतालिक जो अहम हिदायत कुरान में दी गई हैं वो ये हैं। अलिफ अहद व पैमान का एहतराम और अगर मुआहिदा ख़त्म करना नागुज़ीर हो तो उससे दूसरे फरीक को खबरदार कर देना। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 24। अहद वफा करो यकीनन अहद के मुतालिक बाज़ पुरस होगी। सूरह नहल आयत नंबर 91 और आयत नंबर 92। अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुम मुआहिदा करो और कस्में पुख्ता कर लेने के बाद उनको ना तोड़ो और ना हो जाओ उस औरत की तरह जिसने अपना ही मेहनत से काता हुआ सूत टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुम अपनी कस्मों को अपने दरमियान मकरो फरेब का जरिया बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से ज्यादा फायदा हासिल करे। अल्लाह इस चीज के जरिए से तुमको आजमाइश में डालता है और जरूर वो क़यामत के रोज तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत खोल देगा। सूरह तौबा आयत नंबर 7। जब तक दूसरे फरीक के लोग तुम्हारे साथ अहद पर कायम रहें तुम भी कायम रहो। यकीनन अल्लाह परहेजगारों को पसंद करता है। सूरह तौबा आयत नंबर 4। मुशरिकीन में से जिन लोगों के साथ तुमने मुआहिदा किया फिर उन्होंने तुम्हारे साथ वफा करने में कोई कमी न की और न तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की तो उनके अहद को मुआहिदे की मुद्दत तक पूरा करो। सूरह अनफाल आयत नंबर 72। और अगर दुश्मन के इलाके में रहने वाले मुसलमान तुमसे मदद मांगें तो मदद करना तुम्हारा फर्ज है, मगर ये मदद किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं दी जा सकती जिससे तुम्हारा मुआहिदा हो। सूरह अनफाल आयत नंबर 58। और अगर तुम्हें किसी कौम से खयानत यानी बदअहदी का अंदेशा हो जाए तो उनकी तरफ फेंक दो उनका अहद बराबरी मलहूज रखकर। यकीनन अल्लाह खाइनों को पसंद नहीं करता। हाशिया यानी तुम्हारे और उनके दरमियान जो मुआहिदा या सुलहनामा हुआ था उसके फस्ख हो जाने की इत्तला उन्हें दे दो ताकि फरीकैन उसके फस्ख होने के इल्म में बराबर हो जाएं। और अगर तुम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो तो फरीक सानी इस ख्याल में न रहे कि तुमने उनसे बदअहदी की है। बे मामलात में दयानत और रास्तबाजी।
سورہ نحل آیت نمبر 94۔ اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ حاشیہ، یعنی دھوکہ دینے کی نیت سے معاہدہ نہ کرو کہ فریق ثانی تو تمہاری قسموں کی بنا پر تمہاری طرف سے مطمئن ہو جائے اور تمہارا ارادہ یہ ہو کہ موقع پا کر اس سے غدر کرو گے۔ جیم، بین الاقوامی عدل، سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ اور اگر کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو کہ یہی خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ دال، جنگ میں غیر جانبدار ممالک کے حدود کا احترام، سورہ نساء آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90۔ اور اگر وہ یعنی دشمنوں سے ملے ہوئے منافق مسلمان نہ مانے تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ، سوائے ان لوگوں کے جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو۔ ہے صلح پسندی، سورہ انفال آیت نمبر 61۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ۔ واو، فساد فی الارض اور زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنے کی کوششوں سے اجتناب، سورہ قصص آیت نمبر 83۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کریں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، نیک انجام پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ زے، غیر معاند طاقتوں سے دوستانہ برتاؤ، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ اللہ تم کو اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے ان کے ساتھ تم نیک سلوک اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہے نیک معاملہ کرنے والوں سے نیک برتاؤ، سورہ رحمان آیت نمبر 60۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ توئیں زیادتی کرنے والوں کے ساتھ اتنی ہی زیادتی جتنی انہوں نے کی ہو، سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر لو جتنی اس نے کی تھی، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، سورہ نحل آیت نمبر 126۔ اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں ستایا گیا ہو، اور اگر صبر کرو تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، سورہ شورى آیت نمبر 40 تا آیت نمبر 42۔ اور برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنی کی گئی ہو، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ لوگ قابل گرفت نہیں ہیں جن پر ظلم کیا گیا ہو اور اس کے بعد وہ اس کا بدلہ لیں، قابل گرفت تو وہ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اسلامی ریاست کی خصوصیات۔ قرآن کے ان 16 نکات میں جس ریاست کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے اس کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک آزاد قوم کی طرف سے یہ شعوری عہد اس ریاست کو وجود میں لاتا ہے کہ وہ پوری خود مختاری کی مالک ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے خود رب العالمین کے آگے سرے تسلیم خم کر دے گی اور اس کے ماتحت حاکمیت کے بجائے خلافت کی حیثیت قبول کر کے ان ہدایات و احکام کے مطابق کام کرے گی جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے عطا کیے ہیں۔ نمبر 2، وہ حاکمیت کو خدا کے لیے خالص کرنے کی حد تک تھیاکریسی کے بنیادی نظریے سے متفق ہے، مگر اس نظریے پر عمل درآمد کرنے میں اس کا راستہ تھیاکریسی سے الگ ہو جاتا ہے۔ مذہبی پیشواؤں کے کسی خاص طبقے کو خدا کی خصوصی خلافت کا حامل ٹھہرانے اور حل و عقد کے سارے اختیارات اس طبقے کے حوالے کر دینے کے بجائے وہ حدود ریاست میں رہنے والے تمام اہل ایمان کو جنہوں نے رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا شعوری عہد کیا ہے خدا کی خلافت کا حامل قرار دیتی ہے اور حل و عقد کے آخری اختیارات مجموعی طور پر ان کے حوالے کرتی ہے۔ نمبر 3، وہ جمہوریت کے اس اصول میں ڈیموکریسی سے متفق ہے کہ حکومت کا بننا اور بدلنا اور چلایا جانا بالکل عوام کی رائے سے ہونا چاہیے، لیکن اس میں عوام مطلق العنان نہیں ہوتے کہ ریاست کا قانون، اس کے اصول حیات، اس کی داخلی و خارجی سیاست اور اس کے وسائل و ذرائع سب ان کی خواہشات کے تابع ہوں اور جدھر جدھر وہ مائل ہوں یہ ساری چیزیں بھی اسی طرف مڑ جائیں، بلکہ اس میں خدا اور رسول کا بالا تر قانون اپنے اصول و حدود اور اخلاقی احکام و ہدایات سے عوام کی خواہشات پر ضبط قائم رکھتا ہے
اور ریاست ایک ایسے متعین راستے پر چلتی ہے جسے بدل دینے کے اختیارات نہ اس کی منتظمہ کو حاصل ہوتے ہیں، نہ عدلیہ کو، نہ مقننہ کو، نہ مجموعی طور پر پوری قوم کو، الا یہ کہ قوم خود اپنے عہد کو توڑ دینے کا فیصلہ کر کے دائرہ ایمان سے نکل جائے۔ نمبر 4، وہ ایک نظریاتی ریاست ہے جس کو چلانا فطرتاً انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس کے بنیادی نظریے اور اصول کو تسلیم کرتے ہوں، لیکن تسلیم نہ کرنے والے جتنے لوگ بھی اس کے حدود میں تابع قانون ہو کر رہنا قبول کر لیں، انہیں وہ تمام مدنی حقوق اسی طرح دیتی ہے جس طرح تسلیم کرنے والوں کو دیتی ہے۔ نمبر 5، وہ ایک ایسی ریاست ہے جو رنگ، نسل، زبان یا جغرافیہ کی عصبیتوں کے بجائے صرف اصول کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ زمین کے ہر گوشے میں نسل انسانی کے جو افراد بھی چاہیں ان اصولوں کو قبول کر سکتے ہیں اور کسی امتیاز و تعصب کے بغیر بالکل مساوی حقوق کے ساتھ اس نظام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی ان اصولوں پر کوئی حکومت قائم ہوگی وہ لازماً اسلامی حکومت ہی ہوگی، خواہ وہ افریقہ میں ہو یا امریکہ میں، یورپ میں ہو یا ایشیا میں، اور اس کے چلانے والے خواہ گورے ہوں یا کالے یا زرد۔ اس نوعیت کی خالص اصولی ریاست کے لیے ایک عالمی ریاست بن جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر زمین کے مختلف حصوں میں بہت سی ریاستیں بھی اس نوعیت کی ہوں تو وہ سب کی سب یکساں اسلامی ریاستیں ہوں گی۔ کسی قوم پرستانہ کشمکش کے بجائے ان کے درمیان پورا برادرانہ تعاون ممکن ہوگا، اور کسی وقت بھی وہ متفق ہو کر اپنا ایک عالمگیر وفاق قائم کر سکیں گے۔ نمبر 6، سیاست کو مفاد اور اغراض کے بجائے اخلاق کے تابع کرنا اور اسے خدا ترسی و پرہیزگاری کے ساتھ چلانا اس ریاست کی اصل روح ہے۔ اس میں فضیلت کی بنیاد صرف اخلاقی فضیلت ہے۔ اس کے کارفرماؤں اور اہل حل و عقد کے انتخاب میں بھی ذہنی و جسمانی صلاحیت کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اس کے داخلی نظام کا بھی ہر شعبہ دیانت و امانت اور بے لاگ عدل و انصاف پر چلنا چاہیے، اور اس کی خارجی سیاست کو بھی پوری راست بازی، قول و قرار کی پابندی، امن پسندی اور بین الاقوامی عدل اور حسن سلوک پر قائم ہونا چاہیے۔ نمبر 7، یہ ریاست محض پولیس کے فرائض انجام دینے کے لیے نہیں ہے کہ اس کا کام صرف نظم و ضبط قائم کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا ہو، بلکہ یہ ایک مقصدی ریاست ہے جسے ایجابی طور پر اجتماعی عدل اور بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کے استحصال کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نمبر 8، حقوق اور مرتبے اور مواقع میں مساوات، قانون کی فرمانروائی، نیکی میں تعاون اور بدی میں عدم تعاون، خدا کے سامنے ذمہ داری کا احساس، حق سے بڑھ کر فرائض کا شعور، افراد اور معاشرے اور ریاست سب کا ایک مقصد پر متفق ہونا، اور معاشرے میں کسی شخص کو ناگزیر لوازم حیات سے محروم نہ رہنے دینا، یہ اس ریاست کی بنیادی قدریں ہیں۔ نمبر 9، فرد اور ریاست کے درمیان اس نظام میں ایسا توازن قائم کیا گیا ہے کہ نہ ریاست مختار مطلق اور نہ ہماگیر اقتدار کی مالک بن کر فرد کو اپنا بے بس مملوک بنا سکتی ہے، اور نہ فرد بے قید آزادی پا کر خود سر اور اجتماعی مفاد کا دشمن بن سکتا ہے۔ اس میں ایک طرف افراد کو بنیادی حقوق دے کر اور حکومت کو بالاتر قانون اور شورا کا پابند بنا کر انفرادی شخصیت کے لیے نشوونما کے پورے مواقع فراہم کی گئے ہیں، اور اقتدار کی بے جا مداخلت سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، مگر دوسری طرف فرد کو بھی ضابطۂ اخلاق میں کسا گیا ہے، اور اس پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق کام کرنے والی حکومت کی دل سے اطاعت کرے، بھلائی میں اس کے ساتھ مکمل تعاون کرے، اس کے نظام میں خلل ڈالنے سے باز رہے، اور اس کی حفاظت کے لیے جان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہ کرے۔